ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں پاکستان اذان خدمت مرکز کی افتتاحی تقریب وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودگی میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے دوران وزیر اعظم نے مرکز کا دورہ کیا، مختلف حصوں کا جائزہ لیا اور یہاں دستیاب سہولیات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ حاصل کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اذان خدمت مرکز کے عوام کو بے پناہ آسانیاں میسر آئیں گی اور یہ جدید ٹیکنالوجی آذربائیجان کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ماسٹر ٹرینرز اور نے آذربائیجان سے تربیت حاصل کی ہے تاکہ اذان خدمت مرکز میں عوام کو بہترین خدمت فراہم کی جائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ گلگت اور مظفر آباد میں بھی اسی طرح کے اذان خدمت مراکز قائم کیے جائیں گے، جبکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان حکومت کے تحفے کے طور پر بھی اسے مرکز کے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے عوام کی خدمت کے جذبے کو مضبوط کرنے اور خدمت کی فراہمی میں معیار بلند کرنے کا زور دیا۔ اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سندھ حکومت کی کارکردگی اور مستقبل کی حکمت عملی پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی سندھ میں بھاری عوامی اکثریت سے اقتدار میں آئی اور حکومت سنبھالتے ہی متعدد سنگین چیلنجز کا سامنا تھا، تاہم ان مشکلات کا مقابلہ مؤثر حکمت عملی اور عوامی فلاح کو ترجیح دے کر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں اندرون سندھ بنیادی سہولیات کی کمی کے باعث عوام کو قافلوں کی صورت میں سفر کرنا پڑتا تھا، مگر پیپلز پارٹی کی حکومت نے انفراسٹرکچر، صحت اور دیگر اہم شعبوں میں نمایاں بہتری لائی۔ بلاول بھٹو زرداری کے مطابق سندھ میں عالمی معیار کی صحت سہولیات عوام کو مفت فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ کینسر جیسے مہنگے مرض کے علاج کے لیے پہلی بار سائبر نائف جیسی جدید ٹیکنالوجی متعارف کرائی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ سندھ حکومت ملک میں مہنگا ترین کینسر علاج بھی بلا معاوضہ فراہم کر رہی ہے، جو عوامی خدمت اور فلاحی سیاست کے عزم کا عملی ثبوت ہے۔ لاہور میں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اسٹیٹ لانچ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شرکت کی، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف بھی اس موقع پر موجود تھے۔ افتتاح کے بعد نواز شریف، مریم نواز اور خواجہ آصف نے اسٹیٹ لانچ کا دورہ کیا اور دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ تقریب کے آغاز پر سیکرٹری دفاع محمد علی نے مہمان اور شرکا کا خیر مقدم کیا۔ ڈی جی پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی ایئر وائس مارشل ذیشان سعید نے اسٹیٹ لانچ اور ایئرپورٹ اپ گریڈیشن منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس منصوبے کا مقصد مسافروں کو عالمی معیار کی سہولیات فراہم کرنا اور ایئرپورٹ انفراسٹرکچر کو جدید خطوط پر استفار کرنا ہے۔ کراچی میں ایک افسوسناک ٹریفک حادثے میں 2 سالہ بچہ منان علی جاں بحق ہو گیا ہے۔ ماڑی پور کے علاقے میں ایک ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار والد اور والدہ کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں بچہ جاں بحق اور والدین زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمی والدہ کی شناخت زینب کے نام سے ہوئی ہے۔ حادثے کی فوری بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی، ٹریلر کو تحویل میں لے لیا اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لاش اور زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متاثرہ خاندان لیاری کھڈا مارکیٹ کا رہائشی ہے۔ مقدمہ درج کرنے کے مراحل جاری ہیں۔ ملربن قاسم پولیس نے اسٹیل مل میں سے قیمتی دھاویز اور چوری میں ملوث نیٹ ورک کے اسکرپٹ ڈیلر کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کی پشت پناہی تھانہ بن قاسم میں تعینات 3 پولیس اہلکار کر رہے تھے۔ اپڈیٹ لیتے ہیں آفتاب سولنگی سے۔ جی آفتاب، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، اسٹیل مل کے جو واردات ہیں چوری کا وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ کبھی مختلف وارداتوں سے چوری کر رہے ہیں، کبھی پولیس ملوث سے تو کبھی سیکورٹی ادارہ، تو مختلف یعنی اسٹیل ملز کو دن بہ دن چوری جو ہے وہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ آج رات جو ہے بن قاسم پولیس کی بڑی کارروائی اسٹیل مل سے قیمتی دھاتوں کی چوری ملوث نیٹ ورک پہ نقاب ہوا ہے۔ خصوصی ہدایت ایس ایس پی پر بن قاسم پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے اسٹیل مل کے علاقے منظم چوری کے نیٹ ورک کو پکڑ لیا ہے۔ کارروائی کے دوران اسکریپ ڈیلر عمیر رند اور صنف ناصر ان کو گرفتار ہے، جو اسٹیل مل سے تانبا، دیگر اور قیمتی دھاتوں کو چوری میں ملوث تھا۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ بن قاسم میں تعینات کے پولیس اہلکار بھی اس منصوبے میں ہے، جس میں ہے اشفاق اور پی سی اسامہ ملزم کی پشت پناہی کرتے تھے۔ ملوث اہلکار جو چوری کے بعد اسکریپ ڈیلر کو مال اٹھانے کی اطلاع دیتے تھے۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے 150 کلو گرام شدہ کاپر کیبل اور ٹویوٹا کرولا نمبر ASA 544 برآمد کر لیے۔ ملزم چوری شدہ اسکریپ کاپر کیبل اور لوہے کے خرید و فروخت میں ملوث تھا۔ بن قاسم پولیس نے ملزم اور 3 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیشات شروع کر دی گئی ہے۔ مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے جاری ہیں۔ جی
बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से कर रहे थे। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रेलवे की कारकर्दगी और इस्लाहात पर मुशावरती इजलास हुआ है, जिसमें निजी शोबे के माहिरीन भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज़ कलील वसाइल के बावजूद मुआसर कारकर्दगी दिखा रहा है और इदारा जाती और इंतज़ामी इस्लाहात के बगैर रेलवे की तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि रेलवे इस्लाहात इदारे को मुनाफा बख्श बनाएंगे और ये तिजारत के फ़रोग़ और सरमायाकारों की सहूलत के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकती है। मुताल्लिक़ा इदारों से मुशावरत के बाद हुकूमत अगले हफ्ते रेलवे के लिए रोड मैप पेश करेगी। उन्होंने कहा कि मयारी रेलवे निज़ाम मुल्की आमदनी और मुआशी तरक्की में मौसर किरदार अदा कर सकता है और अगले साल PSDP में रेलवे तरक्याती मंसूबों को मुतनासिब बजट दिया जाएगा। इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंतराबी ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार किया और राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। तर्जुमान ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी बहरीन के दौरे पर हैं, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। ये दौरा पाकिस्तान और बहरीन के गहरे ताल्लुकात का मुज़हर है। उन्होंने मज़ीद बताया कि नायब वज़ीर आज़म ने जद्दा में OIC वज़ार ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत की, जहाँ पाकिस्तान ने सोमालीलैंड से मुतालिक अपने मौक़िफ़ का अहाता किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए कोशिश तेज़ करने और इसराइल की सियासी जारियत की मज़म्मत में जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खत्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है, ईरान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और इस मसाइल के पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। कराची में रेंजर्स ने लियाकताबाद से 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुकाबलों में 3 भत्ताखोर समेत डाकू हलाक, 7 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। फिरोजाबाद में ताजिर के घर चोरी में मुलव्विस 5 खवातीन मुलाजमीन पकड़ी गई हैं। मज़ीद तफसीलात साकिब खानजादा की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने लियाकताबाद FC एरिया में स्ट्रीट क्राइम और मंशियात फरोशों में मुलविस 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिए। अनस उर्फ शानी, जाहिर हुसैन उर्फ जिया, मोहम्मद जावेद और दानियल के कब्जे से 30 बोर पिस्टल, डमी पिस्टल, 7 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। फिरोजाबाद से ताजिर के घर चोरी में मुलविस 5 खवातीन मुलाजमीन को गिरफ्तार करके 3 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलाजमीन 9 साल से एक मारूफ सनतकार के घर पर काम कर रही थी। रात गए मुबीना पुलिस मुकाबले में एक भत्ताखोर हलाक हो गया। मौज को मुशर्रफ कॉलोनी में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का मुबैना पुलिस मुकाबले में लियारी गैंगवार के जमील झांगा ग्रुप का लीडर निशान मारा गया। न्यू कराची सेक्टर 5B ईदगाह ग्राउंड के करीब पुलिस मुकाबले में डाकू जहांगीर उर्फ मामा हलाक हुआ। मेट्रोवल कब्रिस्तान के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। मुलजमान की शनाख्त फरहान और सईद के नाम से हुई। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार हुए। चचल सादी टाउन के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। शहीद मिलर रोड पर भी मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। काला हजारा कॉलोनी में नामालूम सिर्फ की गोली लगने से एक नौजवान जख्मी हुआ। मलिर बिन कासिम पुलिस ने स्टील मिल से कीमती धातु की चोरी में मुलविस नेटवर्क के स्क्रैप डीलर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की पुष्पनाई थाना बिन कासिम में तैनात 3 पुलिस एहलकार भी कर रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पुलिस अफसर की माली मुश्किलात दूर करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। चाहता हूँ कि हर अफसर की तनख्वाह बेहतर हो। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा किया और वहाँ के तज़ीन और आइश के काम का मुआयना किया। उन्होंने कमांड नेशनल पुलिस अकेडमी मोहम्मद इदरीस की ज़रूरी हिदायत भी दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेर तरबियत ASPs से खिताब करते हुए कहा कि ज़ेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट परेड पर प्लॉट दिए जाएंगे। मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। ज़ेर तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के बाद बीजिंग भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि ASPs की ट्रेनिंग में मज़ीद जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियती मॉड्यूल्स लाए जाएंगे। अफसरान की पेशावराना काबिलियत और अमली महारत बढ़ाने के लिए इक़दामात यकीनी बनाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन के ताउन से अफसरान के लिए जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। अफसरान की प्रमोशंस के मसले को हल किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की मौसर मालियाती हिकमत अमली और SIFC की जामी पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क में अहम मुआशी पेशरफ देखने में आई है। तकरीबन 5 साल बाद मार्केट येल्ड सिंगल डिजिट्स तक पहुंच गई हैं और पॉलिसी रेट से नीचे ट्रेड का आगाज हुआ है, जिससे सरमायाकारों के एतमाद में नुमायां इजाफा हुआ। हुकूमत की मोहतात और मुनज़्ज़म कर्जगिरी की हिकमत अमली के बायस हुकूमती कर्जों की लागत में कमी रिकॉर्ड की गई, जिससे निजी शोबे के लिए कर्ज फराहमी की गुंजाइश बढ़ी और मालियाती दबाव में नुमायां नरमी आई।
टी बिल किट ऑफ रेट्स में 29 से 34 बेस पॉइंट्स, जबकि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स PIB की मंजूर शुदा मुद्दतों में 59 से 70 बेस पॉइंट्स कमी रिकॉर्ड की गई। हाल ही में होने वाली PIB नीलामी में हुकूमत ने 450 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 488 अरब रुपए हासिल किए, जबकि 1458 अरब रुपए की भारी बोलियां मौसूल हुईं, जो मार्केट के एतमाद का मजहर हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि फ़ॉल कर्ज मैनेजमेंट के तहत हुकूमत रवां साल भी कर्ज अदायगी पर बचत की पोजीशन में है, जिससे लिक्विडिटी महफूज रहने के साथ SMAs, ज़राअत, हाउसिंग और रोज़गार पैदा करने वाले शोबों को तक़वियत मिल रही है। मुआशी पेशरफ़्त निजी शोबे की क़यादत में पायदार तरक्की की ज़मानत फराहम करती है। ISPR विंटर इंटर्नशिप 2026 नौजवानों की फ़िक्री तरबियत और कौमी शऊर की मजबूत बुनियाद है। पाक फ़ौज के ज़ेर एहतमाम ISPR विंटर इंटर्नशिप मुल्क के 25 शहरों में 27 मकामात पर जारी है। 12 जनवरी से 20 फरवरी तक चलने वाली इस इंटर्नशिप में 4000 से ज़ायद तलबा शिरकत कर रहे हैं। इंटर्नशिप का मकसद नौजवानों को कौमी तरक्की, फ़िक्री और तालीमी मैदान में मजबूत बनाना और कौमी सलामती के मौज़ूआत पर आगाही देना है। तलबा को खुसूसी लेक्चर्स दिए जाएंगे और फ़ौजी तनसीबात के दौरे भी करवाए जाएंगे ताकि पेशावराना तरबियत और मुल्की दिफा की कारकर्दगी से वक्फ हासिल कर सके। शुरा ने कहा कि ISPR के इंटर्नशिप नौजवान नस्ल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इससे सीखने, सोचने और अमली मैदान में आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। तलबा के मुताबिक ये प्रोग्राम मनफी प्रोपेगेंडे के बरअक्स हकीकी हक़ाइक़ से आगाही फराहम करने वाला मुस्बत प्लेटफॉर्म है। तलबा ने पाक फ़ौज के साथ अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार करते हुए कहा, फ़ौज हमसे है और हम फ़ौज से हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद के फैमिली पार्क से 3 साल के बच्चे के अगवा की CCTV फुटेज NTN न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में खातून को बच्चे की गोद में लिए बाहर जाते देखा जा सकता है। खातून के हमरा लाल जैकेट पहने एक शख्स को भी नुमायां तौर पर देखा जा सकता है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेते हैं साकिब खानजादा से। साकिब, अपडेट कीजिएगा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में वाक़ फैमिली पार्क से फतेह पार्क से 3 साल बच्चे का अगवा का जो मुकदमा है वो अब हैदरी थाने में दर्ज हो चुका है। मुदई का ये कहना है कि वाक़े का जो मुकदमे की दफात है अगवा के तहत थाना हैदरी में दर्ज किया गया है, वो 11 जनवरी को सैर तफरी के लिए 12 से 13 अपने कज़नों को लेके नॉर्थ नाज़माबाद में वाक़ फतेह पार्क में आया था, जिसके बाद जब शाम को मालूम हुआ कि 3 साल अनस है वो पार्क में मौजूद ही नहीं है। बच्चे को पार्क से ले आते हुए एक औरत के गोद में CCTV फुटेज भी NTN न्यूज़ को हासिल हो गई है। वीडियो में देखा जा सकता है एक खातून बच्चे को गोद में लेके बाहर जा रही है। खातून के हमारे लाल जैकेट पहने एक शख्स भी मौजूद है। इस हवाले से पुलिस ने अपना दायरा कर वसी करते हुए मुल्ज़मान और बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब। वज़ीर आज़म के खुसूसी मावन हारून अख्तर ने उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर सरमायाकारी, सनत और तिजारत शाहरुख से वज़ारत सनत और पैदावार में अहम मुलाकात की। मुलाकात में पाक उज़्बेक ताल्लुकात में नई पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी और सनती शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। हारून अख्तर ने कहा कि वज़ीर आज़म का विज़न है कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बाहिमी तिजारत और $2 अरब तक पहुँची जाए और पाक उज़्बेक मुश्तरका मंसूबों के लिए कमेटियाँ फ़ाल के। उज़्बेक के नायब वज़ीर शाहरुख ने कहा कि ग़ुलाम पाकिस्तान दोस्ताना मुल्क है और दोनों ममालिक तिजारत, सरमायाकारी, सियासत और सनत में ताउन को नई जहत देने के लिए पुरअज़्म है। मुलाकात के दोनों दौरान फ़रीक़ैन ने ख़ुत्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाक उज़्बेकिस्तान शराकत दारी को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया और एजाज़ में हारून अख्तर ने की जानिब से ज़ोहराना भी दिया गया। DPO साहिबजादा सज्जाद अहमद के मुताबिक DI खान में रात गए दहशतगर्दों ने पुलिस चेक पोस्ट खत्ती पर हमला किया है। ताहम पुलिस की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई के बायस हमला नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक हो गए। DPO के मुताबिक हमले के दौरान एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। साहिबजादा सज्जाद अहमद ने कहा कि पुलिस जवानों ने दलेरी, जुर्रत और पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़िले में अमन व अमान खराब करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा।
قائم مقام گورنر ملک احمد خان نے چینی قونصل جنرل کی الوداعی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاک چین تعلقات، تجارتی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے دفاع، تعلیم اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ ملک احمد خان نے کہا کہ پاک چین دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مضبوط ستون ہے اور یہ اخلاقی اور اعتماد پر مبنی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشکل وقت میں دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور سی پیک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا گیم چینجر منصوبہ ہے۔ چینی قونصل جنرل نے پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت سی یادیں ساتھ لے جا رہے ہیں اور پاکستان اور چین کے عوام محبت اور اخوت کے مضبوط رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک چین دوستی نسلوں تک قائم رہنے والا لازوال رشتہ ہے۔ دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت پی پی ایل اور سوئی سدرن گیس کمپنی کے حکام کا اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کوئٹہ زیارت سوئی اور کلات میں کم گیس پریشر پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور حکام کو فوری اقدامات کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ صوبے کے لیے گیس کی محدود ایلوکیشن باعث تشویش ہے اور عوام شدید تکلیف میں ہیں۔ انہوں نے اس صورتحال سے متعلق وزیر اعظم کو خط لکھنے کا اعلان کیا اور کہا کہ گیس کی عدم دستیابی ناقابل قبول ہے، فوری حل نکالا جائے۔ فرسٹ لیڈی آسفا بھٹو زرداری نے بحرین نیشنل میوزیم اور پلر میوزیم کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے بحرین کے ثقافتی وراثت اور تاریخی اثاثہ کا قریبی سے مشاہدہ کیا۔ بحرین حکام نے ان کے اعزاز میں پرتپاک استقبال کیا اور دونوں عجائب گھروں میں تفصیلی رہنمائی فراہم کی۔ دورے کے دوران آسفا بھٹو زرداری نے ثقافتی ورثے کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا اور پاکستان اور بحرین کے درمیان ثقافتی سفارتکاری کے فروغ پر اتفاق کیا۔ کراچی میں آوارہ کتوں کی بہتات اور متعلقہ ادارے خاموش تماشائی۔ نئے سال کی ابتدائی 7 روز میں کتوں کے کاٹنے کے 850 سے زائد متاثرین اسپتالوں میں پہنچے۔ متاثرین میں بچے بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں آفتاب سولنگی۔ کراچی میں کتے کے کاٹنے کے واقعات بڑھنے لگے۔ اتحاد ٹاؤن، قائم خانی اور نواب کالونی میں آوارہ کتے بچوں کے دشمن بن گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں 6 بچے زخمی ہو کے اسپتال پہنچے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کتوں کی بہتات سے بچے اور خواتین کا گھر سے نکلنا محال ہے۔ آوارہ کتوں کے خلاف مہم چلائی جائے۔ دوسری جانب میئر کراچی نے سنگریزی کے واقعات پر ہاتھ کھڑے کر دیے۔ بولے سنگین معاملے سے بخوبی آگاہ ہوں۔ کتا مار مہم پر NGOز آڑے آ جاتی ہیں۔ معاملہ عدالت میں ہے، جو فیصلہ آئے گا اس کو فالو کریں گے۔ اتنے کتے ہیں اس وقت، اتنے ہیں کہ کتنوں کی نسبندی بندی کریں گے۔ مطلب آبادی جو ہے پاکستان کا، چاہے انسانی آبادی ہو یا کتوں کی آبادی ہو، جس طرح اضافہ ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ آپ کورٹ سے مجھے ڈائریکشن دلوا دیں، ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو 20-25 لوگ ہیں جو رکوا دیتے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2026 کی ابتدائی 7 روز میں جنہ اسپتال میں 196، سول اسپتال میں 350، جبکہ انڈس اسپتال کورنگی میں بھی 300 سے زائد متاثرہ مریضوں کو لایا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے۔ سہیل آفریدی کی پرواز تاخیر کا شکار ہوئی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے نجی دورے میں سہراب گوٹ کارکن کے انتقال پر تعزیت کے لیے جائیں گے۔ ان کے دورے کی تفصیلات جانتے ہیں پرویز بلیدی سے۔ پرویز، آگاہ کیجیے۔ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ایک دن کے لیے نجی دورے پر کراچی پہنچ گئے ہیں۔ سہیل آفریدی نجی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے اطلاعوں سے کراچی ایئرپورٹ پہنچے۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق وزیر کہتی ہوئی سہیل آفریدی کی پرواز تاخیر کا شکار ہوئی تھی، جس کے باعث وہ تاخیر سے کراچی پہنچے۔ واضح رہ گئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جہاں ریلی کے دوران حادثہ کا شکار ہونے والے پیچھے کارکن بلال مسعود سے ان کے گھر سہراب گوٹ میں تعزیت کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ پرویز۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔